शुरुआत हुई मिलन मेला की। जिला हुगली में 39वां वर्ष मिलन मेला, जो के सलील चौधरी स्मृति मिलन मेला के नाम से शुरू की गई। खेल, संस्कृति और जलपरी का आकर्षण बना इस साल का मिलन मेला। हम आपको बताते चले, जिला हुगली के त्रिवेणी में आयोजित सलील चौधरी स्मृति मिलन मेला 2025 का शुभ आरंभ धूमधाम से किया गया। त्रिवेणी स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित यह मेला 3 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। महान संगीतकार सलील चौधरी की स्मृति को समर्पित इस मेले में कला, संस्कृति और खेल का अनोखा संगम देखने को मिला। उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित रहे सप्तोग्राम विधानसभा के विधायक तपन दास गुप्ता। आपके सपनों का घर अब है बैंडल हुगली में। लेकर आया है सिकदार इंटरप्राइज, पार्था सराती बिल्डर्स LLP। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें दिए गए नंबरों पे। आपके सपनों के घर की तलाश को पूरा करेगा सिकदार इंटरप्राइज। वहीं हुगली जिला परिषद के सभाधिपति रंजन धारा, बांसबेड़िया नगर पालिका के चेयरमैन तापस मुखर्जी, उप चेयरमैन शिल्पी चटर्जी, जिला परिषद के कर्मदक्ष सदस्य मानस मजुमदार, INTTUC के अध्यक्ष मनोज चक्रवर्ती, इसके अलावा बांसबेड़िया नगर पालिका के काउंसलर, नगर पालिका के CIC, बांसबेड़िया टाउन तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सहित इलाके के कई गणमान्य व्यक्ति एवं अतिथिगण खेल को प्रोत्साहन के तहत स्थानीय क्रीड़ा क्लबों को फुटबॉल वितरित किए गए और युवा खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस प्रयास ने युवाओं में जोश और आत्मविश्वास बढ़ाया। कार्यक्रम का संगीतमय आकर्षण रही बंगाल की प्रसिद्ध गायिका इंद्रानी सेठ, जिनकी मनमोहक गीतों ने वातावरण को और भी खुशनुमा बना दिया। इस साल मेले का मुख्य आकर्षण जलपरी है, जो लोगों के बीच उत्सुकता और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आयोजन समिति ने बताया कि मेले के दौरान सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेलकूद के कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य एकता, सौहार्द और सांस्कृतिक विस्तार को मजबूत करना है। आइए देख लेते हैं इस मौके पर अतिथियों ने और आयोजकों ने क्या कुछ कहा था। पूरी खबर न्यूज लाइन भारत के माध्यम से। आज के स्पोर्टिंग यूनियन त्रिवेणी शिवपुर स्पोर्टिंग यूनियन क्लाबे आज के 39 বছরে এই মেলা মিলন মেলা পড়লো। এবছর সলিল চৌধুরীর নামে মেলা ওপেনিং হয়েছে। আজকে এখানে বিখ্যাত গায়িকা আমাদের ইন্দ্রাণী সেন আসছেন। আজকে সমস্ত কাউন্সিলর, সমস্ত নেতৃবৃন্দ ছিল আমার সঙ্গে। প্রতি বছরই খুব বড় করে মেলাটা হয়, আর হুগলিতে আমার মনে হয় যে এটা সবথেকে বড় মেলা হয় প্রতি বছর। মানুষ অত্যন্ত উপভোগ করে এবং শুধু এপার নয় ওপার। शहर कोलकाता आपके लिए पेश करता है AG प्रीमियम अतर, खुशबू जो सिर्फ महसूस नहीं होती बल्कि दिल की गहराई तक उतर जाती। ওপার থেকে মানুষ আসে। এখন এখানে অনুষ্ঠান চলবে, 22 তারিখ পর্যন্ত মেলা চলবে। দাদা, সিটি অফ জয়টা শিক্ষকরা জয় করছে, কি বলবেন? হ্যাঁ, সিটি অফ জয়টা শিক্ষকরা জয় করছে 32,000 শিক্ষক। আমি এই ব্যাপারে কোনো কমেন্টস করবো না, কারণ এটা মেলায় এসছে। আমাদের হুগলি জেলার ঐতিহ্যবাহী ক্লাব त्रिवेणी শিবপুর স্পোর্টিং ক্লাব প্রতি বছর যে মিলন মেলার আয়োজন করে, এবারে 39তম মিলন মেলা। আমরা বিখ্যাত সুরকার সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এবারের মিলন মেলা সলিল চৌধুরীর নামে আমরা করছি। মাছবিড়া পৌরসভা আমাদের সহযোগিতা করছে। এই মিলন মেলায় প্রতি বছর দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষের সমাগম হয়। তার আজ শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল। এখানে প্রায় 250-র ওপর স্টল আছে। বিভিন্ন ধরনের পোশাক, খাবারের দোকান, নাগরদোল্লা তো থাকেই। তার সাথে এবারের বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া থেকে বিদেশি শিল্পী সমন্বয়ে ওয়াটার অ্যাঞ্জেল বা জলপরি, সেটাও থাকছে এই মেলায়। আজকে বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ইন্দ্রাণী সেনও এসছেন গান গাইতে, আরও অন্যান্যরা। কবে শেষ হচ্ছে এই মেলা? আমাদের মেলা 3 তারিখ থেকে শুরু, 22 তারিখে শেষ। আজকে বহু প্লেয়ারদের, সুনামধন্য নারায়ণ দাস থেকে শুরু করে মনোরঞ্জন করে তাদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হলো ক্লাবের পক্ষ থেকে। পার্শ্ববর্তী যে ক্লাব, সেই প্রত্যেকটা ক্লাবকে আমরা 5টা করে ফুটবলও প্রদান করেছি তার সাথে। আর এছাড়াও আমাদের যোগাসন প্রতিযোগিতা, আঁকা প্রতিযোগিতা, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির, চক্ষু শিবির এই মেলার মধ্যে সেগুলোরও আমরা আয়োজন করছি। কী নাম?
প্রশান্ত দাস। এই মেলার যুগ্ম আহ্বায়ক, সাথে মতিদা আছে, ক্লাবের সভাপতি পুটুসদাও আছে। আমাদের এলাকার খুব ভালো লাগলো শিবপুর স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে যে মিলন মেলা, তো সেই মিলন মেলায় আসতে পেরে নিজেকে গৌরবান্বিত করছি এবং আমন্ত্রিত হয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। আজকে এখানে বিশিষ্ট মানুষদের সব সমাগম ঘটেছে। এখানে আজকে 39 বছরের এই মিলন মেলার পদার্পণ হলো। আমরা জানি মেলা মানে মিলন মেলা, মেলা মানে সমস্ত মানুষের সেখানে আগমন ঘটে এবং সেই নামটাও দেখেছেন মিলন মেলা, অর্থাৎ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এই মেলায় আসবে, একে অপরের মনের আদান প্রদান ঘটবে। বাংলার যে সংস্কৃতি, যে আমরা নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মোলানো মহান, সেই বার্তা আমরা এখনও বহন করেছি। আমরা এই মিলন মেলার মধ্য দিয়ে আমরা সেই বার্তাকে বহন করে যাব। বাংলার যে সৃষ্টি, বাংলার যে কালচার, বাংলার যে সংস্কৃতি, আমরা ধারক বাহক হয়ে তা বজায় রাখবো। এই মিলন মেলা আগামী দিনে সেই বার্তাই দেবে। আরে তো হ্যাঁ, টেট মানে আপনারা দেখলেন যে 32,000 শিক্ষককে, প্রাইমারি শিক্ষককে যেভাবে একটা মানে কি বলবো, যে বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি অন্যায়ভাবে যেভাবে যে 32,000 পরিবারকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল, তার যে ভুল জাজমেন্টের জন্য আজকে ডিভিশন। आपके सपनों का घर अब है बैंडल हुगली में, लेकर आया है सिकदार इंटरप्राइज, पार्था सराती बिल्डर्स LLP। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें दिए गए नंबरों पे। आपके सपनों के घर की तलाश को पूरा करेगा सिकदार इंटरप्राइज। প্রমাণ করে দিয়েছে যে একটা মিথ্যে জাজমেন্ট দিয়ে আমাদের 32,000 শিক্ষককে তাদের জীবন জীবিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না, তাদের পরিবারকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দেওয়া যাবে না। এবং বাংলায় যেটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছিল যে এটা ভুল সিদ্ধান্ত হচ্ছে, সেটা বাবার প্রমাণ হলো। ডিভিশন বেঞ্চ আজকে রায় দিয়েছে। আজকে 32,000 পরিবার খুব খুশির সাথে, পশ্চিমবাংলার মানুষ এবং পশ্চিমবাংলার আগামী প্রজন্ম খুশি। আপনারা দেখেছেন মিষ্টিমুখ হয়েছে, শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে। আরে তো বিজেপির দালাল, এবার কি বলবো আপনাকে, তো পুরো বিজেপির দালাল। একটা সাম্প্রদায়িক লোক, সে আবার গেছে পার্লামেন্টে, জানি না মানুষের জন্য কি বলছে। 26,000 চাকরি করে তার জন্য দায়ী কে? 26,000 চাকরিটা গেছে। আরে 26,000 চাকরি আগামী দিনে বিচার ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আছে, যেটা বিচার ব্যবস্থায় আছে সে বিষয়ে আমি কিছু বলবো। হ্যাঁ, প্রথম কথা, বিরাট এরিয়া নিয়ে মেলা, বিরাট বড় মেলা। আমার যদি গান না থাকতো আমি একটু ঘুরে ঘুরে দেখতাম। হ্যাঁ, আমার কিছু কাপলেট কেনার আছে। আমার সঙ্গে আমার পালিতা কন্যা এসছে, ওকে আর আমার ম্যানেজারকে বলেছি যে কাপলেট আর ট্রে কিনে নাও, আমি যতক্ষণ গান করব। প্রচুর জিনিস আছে তো। আর কলকাতা থেকে এত দূরে এসেছি ত্রিবেণীতে, আর এত সুন্দর আয়োজন, ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগে। এবার গানটা কিরম হবে জানি না, তার উপর ডিপেন্ড করবে অডিয়েন্সের ভালো লাগবে কিনা। হ্যাঁ, বাংলা গানের ভালোবাসা, বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত। তারপর এবার তো সলিল চৌধুরীর শতবর্ষ, সলিল চৌধুরীর নামাঙ্কিত বোধহয় অনুষ্ঠান এখানে হচ্ছে। কাজেই সলিল চৌধুরীর গান গাইবো, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবো, নজরুলগীতি গাইবো, ইচ্ছে আছে। এত শ্রোতা, আপনার জনপ্রিয়তা তো বলাই যেতে পারে, এত শ্রোতা, কি গান শোনাবেন আজকে? ওই তো বললাম, রবীন্দ্রসঙ্গীত তো সবাই শুনতে চায়, রবীন্দ্রসঙ্গীত তো শোনাবই প্রথমে। তারপর নজরুলগীতি আমার খুব প্রিয় বিষয়, নজরুলগীতি একটা দুটো শোনাবো যদি ওরা শুনতে চান। তারপর আধুনিক গানের মধ্যে সলিলদার গান, নচিকেতা ঘোষের শতবর্ষ, নচিকেতা ঘোষের গান, ইচ্ছে আছে এইভাবে শোনাবো। এই মেলার নাম শুনেছেন এর আগে? হ্যাঁ, নাম শুনেছি। আমাকে বাপি নিয়ে এসছে, ওরই আয়োজনে আজকে ফাংশন। ঘুরবেন শেষে? অত রাত্রে আমার ফিরতে হবে। বহু জায়গায় তো মেলার অনুষ্ঠানে যান, কোনোদিন ইচ্ছা হয় না সেই ছোটবেলার মতো ফিরে যেতে, আবার একটু মেলায় ঘুরি? হ্যাঁ, প্রত্যেকটা যে কোনো মেলায় গেলেই আমার মনে হয় একটু ঘুরি। দু একটা কাছাকাছি একটু ঘুরেওছি, ওই দমদম মেলা, এই
কিন্তু এখন না ভয় লাগে, ঠান্ডা তো, মাথায় হিম পড়বে, আবার গলাটা যাবে। शहर कोलकाता आपके लिए पेश करता है एजी प्रीमियम अतर, खुशबू जो सिर्फ महसूस नहीं होती बल्कि दिल की गहराई तक उतर जाती।